اللہ اکبر، خواہشات کی وجہ سے عورتیں کبھی مذہب کو چھوڑ رہی ہے، کبھی شوہر سے غداری کر رہی ہے، کبھی جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے غداری کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈرامے، یہ فلمیں اور یہ سیریلوں کی وجہ سے عورتوں کا ذہن بنتا ہے زندگی کا مطلب عیش کرو، زندگی کا مطلب انجوائے کرو، زندگی کا مطلب جو ہے اللہ اکبر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ مطلب یہ ہے ہر شادی پر نئے کپڑے چاہیے، ایک سے قیمتی لباس چاہیے، اسی طریقے سے چاہیے، اسی طریقے سے پارکوں میں گھومنا چاہیے، اسی طریقے سے سیر و تفریح چاہیے، اسی طریقے سے اچھے کھانے چاہیے۔ آج جو ہے اچھے کھانوں کی فہرست کے اندر عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اس طریقے سے مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اگر انجوائے کرنا ہے تو گھر کا کھانے کی بجائے ہوٹلوں کا کھانا چاہیے، قیمتی کپڑے چاہیے، چاہے حیثیت ہو یا نہ ہو۔ اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات اتنی بڑھ چکی ہے کہ جب ایک عورت جو ہے یا ایک لڑکی جو ہے یا کوئی فرد جو ہے اس کو اچھے کپڑوں کی خواہش ہوتی ہے اور جب وہ حلال ذریعے سے اچھے کپڑے نہیں حاصل کر سکتے، نہیں پا سکتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، غربت میں اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، کہیں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، کہیں اپنے عقیدے کا سودا کرتے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اگر آج اپنے بچوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اپنی آبرو کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، تو مشکل زندگی گزارنے کے عادی بنو، زندگی کے اندر مشکلات کو جھیلنے کے عادی بنو۔ یاد رکھنا، تعیش پسندی سے نکلو، آرام پسندی سے نکلو، عیش پرستی سے نکلو اور اپنی زندگی کو مشکلات کی طرف لے جاؤ۔ اگر اللہ نے نوازا بھی ہے تو بھوکے رہنے کے عادی بنو، اگر اللہ نے نوازا بھی ہے تو کبھی کبھار فاقہ کر لیا کرو، اللہ نے نوازا بھی ہے تو کبھی کبھار جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیا کرو، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کی سنت ہے، رسول اللہ کی اہل بیت کی سنت ہے۔ آج ہم ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہووں کو، ہماری قوم کی بچیوں کو عیش و عشرت کا دیوانہ بنا کر اللہ اکبر پھر جو ہے لباس کی لالچ دے کر ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بچیاں عیش کی عادی ہو گئی، اب اس کو یہ فکر ہوتی ہے میری سہیلی بائک پر گھومتی ہے، اگر مجھے بائک پر گھمانے والا کوئی نہیں تو پھر معاذ اللہ کبھی کسی لڑکے سے تعلق قائم کر لیا جاتا ہے بائک پر گھومنے کے چکر میں۔ اسی طریقے سے اس کے جسم پر قیمتی کپڑا ہے اور مجھے وہ کپڑا میسر نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے آبرو کا سودا کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھی بچیاں ایسی ہے، یہاں بیٹھی بھی بچیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے جن کانوں کو اس آواز کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ آواز اپنے کرم سے پہنچائے گا۔ اے قوم کی بچیوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، بیٹی تم سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول میں ہوں، اگر میں چاہوں تو اللہ مجھے اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا لباس عطا فرمائے، مگر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں، کھاؤں تو بھی شکر کروں، بھوکا رہوں تو بھی شکر کروں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، یہ بائک پر گھومنا، یہ اچھے کپڑے پہننا، یہ زیورات، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ آؤ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو زیورات نہ پہنو، بالکل پہنو، اگر اللہ نے نوازا ہے تو کپڑے نہ پہنو، بالکل پہنو، لیکن میری گزارش یہ ہے اپنی زندگی کو اپنے بزرگوں کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ ہمیں 6 دن اچھا پہنو، ایک دن پھٹا ہوا پہنو تاکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت زندہ ہو جائے، ایک دن پیون والا پہنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیون والا پرانا لباس پہننا یہ ایمان کے حسن میں سے حسن ہے، یہ ایمان کی زینت میں سے زینت ہے۔ جو پیون والا لباس مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سمجھ کر پرانا پہن لیتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے ایمان کو زینت عطا فرماتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج ہماری قوم کی بچیاں صرف دولت کے نشے میں، گھومنے کے نشے میں، پکچروں کے نشے میں، عیش قدوں کے نشے میں اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہے، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہی ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو بتایا جائے یہ دنیا کی خواہشات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ دنیا کی نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ آج کہ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کس کس بزرگ کا ذکر کیا جائے، لیکن مجھے یہاں رسول اللہ کی سب سے مالدار باپ کی سب سے مالدار بیٹی یاد آ رہی ہے، کونین کی مالکہ، جنت کی مالکہ، ملکہ جنان سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ دو چھوٹی بچیاں پیاروں پر ہے ہمارے مبلغین کے پاس جن کی عمر 1.5 سے 2 سال ہے، وہ بہت زیادہ رو رہی ہے، انہیں سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا ہے، لہٰذا گزارش ہے کہ جس بہن کی بھی ہو وہ پیاروں پر رابطہ کرے، پیاروں راجدوت کے گیٹ پر
PRO राजदूत के गेट पर हैं, वहां पर 2 छोटी बच्चियां बहुत देर से रो रही है। जिस बहन की भी हो वो बराए करम वहां पर जरूर पहुंचे। दुरूशी पढ़ लें। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अर्ज कर रहा था मेरी बहनों, हम किसका जिक्र करें? आइए सरकार फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र करते हैं, मालिका कौनैन का जिक्र करते हैं, मलका आलमियान का जिक्र करते हैं। किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा। अगर वो चाहती तो रोजाना नया लिबास घर में आता, एक से खाने आते, जन्नत के खाने आते, लेकिन उनकी जिंदगी किस तरह गुजरती है वो काशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं। जरा गौर से सुनना, अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दो कि लग्जरी लाइफ जीना है। ये जो दिमाग के अंदर खप तो सवार है बच्चियों के, लग्जरी लाइफ जीना है। आग लगे उस लग्जरी लाइफ को जो ईमान का सौदा करने के बाद मिले, जो हया का सौदा करने के बाद मिले, जो अल्लाह अकबर इंसान अपनी आबरू को बेच करके लग्जरी लाइफ जिए। याद रखना कोई लग्जरी लाइफ नहीं है और हम किसी लग्जरी लाइफ के जो है वो अल्लाह अकबर कायल नहीं है। हम तो उस जिंदगी के कायल हैं कि अल्लाह अकबर जिस्म पर टाट का फटा हुआ लिबास हो लेकिन आबरू की शान का आलम ये हो कि अल्लाह अकबर दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। लोगों की कैफियत ये थी, हमारे बुजुर्गों की, हमारे असलाफ की कैफियत ये थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों सरकार फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी को देखो। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि हज़रत सैयदुना इमरान इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर बहुत एतमाद फरमाया करते थे और मेरा बड़ा ख्याल फरमाया करते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान मुझे पता चला है कि मेरी शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा अलील हैं, बीमार हैं, मैं उनकी इयादत के लिए जा रहा हूं, क्या तुम पसंद करोगे मेरे साथ चलना? अल्लाह अकबर। हज़रत इमरान इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान मेरे आका, क्यों नहीं, मैं जरूर हाजिर हूं आपके साथ में। उसके बाद हज़रत इमरान इब्ने हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पे दस्तक दी और दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आई। हुजूर ने जवाब इनायत फरमाया। पूछा कौन? हुजूर अलैहि सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा और भी कोई है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी इमरान इब्ने हुसैन हैं, आपकी इयादत के लिए आए हैं। अंदर से जवाब आता है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कुछ सीखने की कोशिश करो, इसलिए कि याद रखना ये हुस्न पर इतराना, ये बड़े बालों पर इतराना, ये दौलत पर इतराना, ये घमंड करना और खुदा को भूल जाना, याद रखना दुनिया की रंगरेलियों में मस्त जिंदगी गुजारने वालों, एक दिन मौत की तलवार जिस्म और रूह के रिश्ते को मुनक़ते कर देगी। न किसी का शौहर होगा, न किसी का भाई होगा, न किसी का बेटा होगा, न किसी का घर होगा, न किसी की दौलत होगी, न किसी का माल होगा, न किसी की डिग्री होगी, सिर्फ कब्र की तंग और तारीक वादी होगी। इससे पहले कि कब्र की तंग और तारीक वादी में तुम्हें और हमें लिटा दिया जाए, जहां कोई काम नहीं आता, न डिग्रियां काम आती है, न रसब काम आता है, न इल्म काम आता है, अल्लाह अकबर, वहां सिर्फ खुदा का फजल काम आता है, अल्लाह का फजल काम आता है। अल्लाह अकबर। जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। जाओ देखो मेरी बहनों, लोगों की कब्रों का निशान खत्म हो चुका है, निशान कब्र मिट चुका है। अल्लाह अल्लाह, कब तक अपने खूबसूरत चेहरों पर घमंड करती रहोगी? ये खूबसूरत चेहरे कब्र के कीड़ों की गिज़ा है। कब्र के कीड़े हमारे चेहरों के इंतजार में है, अगर खुदा को राजी नहीं किया है तो। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत की कनीजों, जरा सरकार फातिमतुज़ ज़हरा का जवाब तो सुनिए। अपने बाबा से कहती है, बाबा जान आपको अंदर आने की इजाजत है, लेकिन आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं किसी गैरत की वजह से ऐसा नहीं कह रही हूं, बल्कि मेरे आका, मेरे पास सिर्फ एक ही चादर है। या रसूल अल्लाह, एक चादर है मेरे बाबा, और वो चादर अगर मैं चेहरा छुपाती हूं तो मेरे पैर खुल जाते हैं, और मैं पैर छुपाती हूं तो मेरा सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, मेरे पैर अगर खुले रहे आपके सामने तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन आपके सहाबी के सामने मैं पैर खोल करके कैसे आ सकती हूं? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, इस्लाम ये है, दीन ये है, मजहब ये है, इस्लाम का हुस्न ये है, हुस्न इस्लाम ये है। सरकार फातिमतुज़ ज़हरा की फिक्र ये है कि कोई अजनबी इंसान, और वो भी कौन? आजकल के ओबाश लड़कों की तरह नहीं, आजकल के जालिम फासिक और फाजिल लड़कों की तरह नहीं, नबी का वो सहाबी जिसके लिए कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ऐसे अजीम बुजुर्गों के सामने सैयदा फातिमा अपना पैर खोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज की बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर अपने हाथों को फासिक फाजिल जालिम गुनाह के दिल डाले और अल्लाह व रसूल के बागियों के सामने अपने आस्तीनों को खोलकर हाथों को नंगा कर चुकी है।